Okay, Revelation chapter 7 ఈరోజు we'll go to Revelation chapter 7. ఇప్పటిదాకా we've seen chapter 6 కదా. అవునండి. చాప్టర్ మనము జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ recap chapter 4 ముందు rapture అయిపోతుంది. So we saw that the rapture happens between chapter 3 and chapter 4. The church is no longer in this world, and now the Lord is continuing to pour out his judgment. So it starts with the 7 seals. 6 seals we see in chapter 6. Revelation లో ప్యాటర్న్ చెప్పాం కదా, 6 ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అవుతుంది. Then the book of Revelation, there is an interlude. There is a break or something the Lord shows to Apostle John to kind of reset, give him some additional information, and then he will go back to the 7th seal. Andukane 6th seal we will see in chapter 6 verse 12. And chapter 8 1 lo 7th seal. So chapter 7 is praise the Lord. Chapter 7 is an interlude. Ante ఇక్కడ 6th seal కి 7th seal కి మధ్యలో ఇన్ చాప్టర్ 7 యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యోహానుకు he's showing him what is going to happen during the tribulation of the people that God is going to save, and what the end of the process is going to look like, so that the apostle John kind of has a, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే నాకు మూవీస్ అలవాటు లేదు, కానీ కొన్నిట్లో ఒక హిస్టరీ చెప్తున్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ డాక్యుమెంటరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, దే విల్ పుల్ బ్యాక్ అండ్ గివ్ యూ బిగ్ పిక్చర్ వ్యూ, రైట్? And then you go back into the details. So chapter 7 is kind of like that. The Lord is giving John kind of a big picture view, and then now going to the 7th seal, because then the 7th seal will launch 7 trumpets. So if you go to chapter 7 verse 1, Apostle Yohanan, the first 2 words in chapter 7 are after this. After this. So by that we know this is happening after the 6th seal. Kada? ఆరవ ఇక ముద్ర తెలిసిన తర్వాత. So it is clearly a what you call chronological event that happens after the 6th seal. And one of the things you see is he says I saw 4 angels. మన దృష్టిలో ఏంటంటే మనము ఇక్కడ తెలుగులో దూతలనే ఉంది కదా, 4 దూతలు. 4 దూతలు మనకి దూతలు, we have a limited understanding, and sometimes we also have a limited view of what angels are all about. ఇప్పుడు మన అండర్స్టాండింగ్ లో దేవుని వాక్యం అనుసారంగా ఇప్పటిదాకా చూసినట్లయితే God created a number of angels. Satan rebelled against God. We see that in Isaiah chapter 14 and Ezekiel 28. And God, and along with him, there were 1/3 of the angels that followed Satan. They were cast out of heaven, right? కానీ ప్రకటనకు వచ్చేసరికి out of those that were cast out, God has reserved some for specially the judgment. We will see that in the upcoming chapters. But there is also other angels that God has specifically created for this purpose, to ultimately pour judgment on the earth. We will see that becoming more and more clear. For example, if you turn to Revelation chapter trying to see 9 ఒక్కసారి చూడండి. See Revelation chapter 9 verse 15 చదువుతారా? And the 4 angels were released, who had been prepared for the hour and day and month and year, so that they would kill 1/3 of mankind. తెలుగులో మనుషులలో 3వ భాగం సంహరింపవలనని అదే సంవత్సరం అదే నెలలో అదే దినమున అదే గంటకు సిద్ధపరచబడి ఉండిన ఆ 4 దూతలు వదిలిపెట్టబడిరి. చూసారా, దేవుని వాక్యం ఏమనుంది? These 4 angels were prepared for what? That hour, that day, that month, that year, and they had a specific purpose. Enti? To kill 1/3 of mankind. Okay? So when we see the book of Revelation, ikkada దూతలు చూసినట్లయితే we will quickly realize God has, మనకి తెలిసిన దేవదూతలు మాత్రమే కాకుండా
సాతానుతో పడిన వారు మాత్రమే కాకుండా దేవుని సముఖములో కొంతమంది దూతలు ఒక స్పెషల్ పర్పస్ కి, అందుకని హెబ్రీ రాసిన పత్రికలు అంటాడు కదా, వీరు పరిచారక. ఏంటంటే హీబ్రూస్ చాప్టర్ 2, chapter 1 verse 14. Are they not all ministering spirits sent to render service for the sake of those who will inherit salvation? తెలుగులో వీరందరూ రక్షణయను స్వాస్థ్యమును పొందబో వారికి పరిచర్యకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా? సేవకులైన ఆత్మ. సో ఇక్కడ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఏంజల్స్ వి ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ కదా. ఇప్పుడు మన దేవుని వాక్యం చూసినట్లయితే దేర్ ఇస్ ఆల్సో ఆర్క్ ఏంజల్స్ లైక్ మైకల్, గేబ్రియల్. మైకల్స్ జాబ్ వాస్ he's mostly seen in the areas of warfare. Gabriel is a announcing angel. He's always sent by God to announce. Gabriel is the one that appeared to Mary to announce that she's going to have a child, Jesus, and Zechariah, and so on and so forth. So here, if you come back to Revelation chapter 7, here God appears to create 4 angels. He says, standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth, so that no wind would blow on the earth or the sea or any other tree. Ikkada, in this particular case, it can be viewed one of 2 ways. Some people interpret wind in the book of Revelation being judgment. Okay? As speaking of judgment. While it can be interpreted potentially like that, but here again, even practically speaking, or just looking at it from a literal standpoint, it appears as though God has 4 angels standing at the 4 corners, holding back the 4 winds of the earth. So the idea there is that this is a universal judgment waiting to happen. The number 4 in Revelation typically speaks about universal. Andukane ikkada 4 corners antadu kada. 4 angels, 4 corners, 4 winds. The idea there is whatever is happening, it is not a localized phenomenon. It is a universal phenomenon. So that's the idea at stake. But then it says, verse 2 gives us some explanation of what these 4 angels have been assigned to do. రెండవ వచనంలో ఏమంది, అండ్ ఐ సా అనదర్ ఏంజల్ అసెండింగ్ ఫ్రమ్ ది రైజింగ్ ఆఫ్ ద సన్, అంటే ఈస్ట్ నుంచి, ఓకే, ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్, హ్యావింగ్ ద సీల్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్, అండ్ హీ క్రైడ్ అవుట్ విత్ అ లౌడ్ వాయిస్ టు ద 4 angels. ఇప్పుడు మనకి డీటెయిల్ ఇస్తున్నారు చూడండి, ఏమని, టు హూమ్ ఇట్ వాస్ గ్రాంటెడ్ టు హార్మ్ ది ఎర్త్ అండ్ ద సీ. So based on that, we can interpret they have been given special assignment to bring judgment onto the earth. But so what God is showing John, Apostle John, is as the judgment is going to continue to be poured out, there is a pause where God has now sent this angel with a special mission. And this angel that comes from the east is telling these 4 angels, verse 3, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bond servants of our God on their foreheads. So ikkada God has sent this angel, అందుకనే seal of the living God అన్నాడు చూసారా, verse 3 లో, verse 2 లో, ఈ ఏంజల్ దగ్గర seal of the living God. Actually, if you go to chapter 14, చూడండి ఒకసారి, chapter 14, what is that seal అనేది మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. chapter 14 verse 1 చదువుతారా? Then I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his name and the name of his father written on their foreheads. Yeah, his name and the name of his father. తెలుగులో, మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఆ గొర్రెపిల్ల సియోను పర్వతం మీద నిలవబడి ఉండెను. ఆయన నామమును ఆయన తండ్రి నామమును నొసలో యందు లిఖింపబడి ఉన్న 144,000 మంది ఆయనతో కూడా ఉండిరి. సో ఇక్కడ మనం 144,000 నంబర్ చూస్తాము. గోయింగ్ బ్యాక్ టు చాప్టర్ 7, ఇక్కడ సీల్, దిస్ ఏంజల్ is sent with a seal. Interestingly, మనకి we know generally, as we will see going forward in the book of Revelation in the chapters to come, Antichrist also will require a seal, kada.
666. He will want the seal on their wrist or forehead or arm, And so here, what Antichrist is going to do is do exactly what God is doing, but with a different motive. He has no original ideas. He's going to try to copy whatever God is doing. So here, God is sending this angel with this seal. The seal, again, interestingly, later we will see, nobody can see this seal. This cannot be seen by the others. They have been specially sealed by God. It is only visible to, those that God will allow to be seen basically by God himself. John is able to see that, but the world around will not be able to see what this seal is. So this actually, interestingly, it says, these 4 angels were created by God for this special judgment, and they were asked to hold off until God does something. So what is God doing here? See verse 4. And I heard the number of those who were sealed, 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel. బ్రదర్, నాకు క్వశ్చన్ బ్రదర్. చెప్పండి. ఈ 144 దేనికి సింబల్? అంటే అంతమందే పైకెత్తబడతారనా? అంటే కొన్ని, అంటే నేను కొన్ని చూసినప్పుడు కొన్ని రెఫరెన్స్లు, అంటే కొన్ని ఈ యూట్యూబ్ లో, అంటే దాని ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ 2 అంటే 2 టైమ్స్ రాశారు కదా. అవును. అంటే వీళ్ళు, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మై అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us టాక్ అబౌట్ అ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్. జెహోవాస్ విట్నెస్ ఉన్నారు చూడండి. యా, వాళ్ళు ఏమంటారంటే 144,000 వాళ్ళేనంట. ఓ ఆ ట్రిబులేషన్ టైంలో 144,000 జెహోవాస్ విట్నెసెస్ ఉంటారు, వారు మాత్రమే వెళ్తారని. యాక్చువల్లీ స్క్రిప్చర్ వైజ్ చూస్తే అది కాదు. ఇక్కడ పర్టికులర్ గా దేవుడు మనకి ఏమిస్తున్నాడు? 144,000 ఎక్కడి నుంచి అంటే వాళ్ళు సీల్డ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ట్రైబ్ ఆఫ్ ద సన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. సో ఇక్కడ వి పాజ్ అ లిటిల్ బిట్ టు కానీ ఇక్కడ ఎఫ్రాయిం గోత్రం లేదు కదన్నా. ఏంటిది? ఇక్కడ ఎఫ్రాయిం లేదు కదా, మనిషే ఉంది కానీ ఎఫ్రాయిం లేదు కదా. యోసేపు గోత్రం వస్తాం. ఎఫ్రాయిం బదులు యోసేపు అని ఉంది. యు విల్ సీ దట్ ఇన్ చాప్టర్ 8. యోసేపు ఉంది కానీ దాన్ ఉండదు. విల్ గెట్ టు దట్. దాను లేదు. దాను గోత్రము ఇస్ నాట్ మెన్షన్. విల్ గెట్ టు దట్. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలులో వి హావ్ 12 ట్రైబ్స్ కదా. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇస్ there is something called ఈ రోజుల్లో something called replacement theology. Okay, I just want to spend a few minutes talking through that because it goes back to exactly what we are seeing here. Before we jump into that, I want one thing I want to make sure we understand is ఈ యొక్క ట్రిబ్యులేషన్ టైంలో, ఈ శ్రమ దినాల్లో కూడా దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల పట్ల ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. హీ హాస్ నాట్ ఫర్గాటన్ హిస్ ప్రామిస్ హీ హాస్ మేడ్ టు అబ్రహాం. ఓకే, సో లెట్ us keep that at the back of our mind. God has not forgotten. He made an everlasting covenant. నిత్య నిబంధన చేశాడు అబ్రహాముతో. కాబట్టి ఆ నిబంధన ప్రభు he did not forget. వినయ్ అన్న క్వశ్చన్ ఈ ముద్ర గురించి. సో మనం పరిశుద్ధాత్మలో ముద్రించబడ్డాం కదా. ఎఫెసీలో రాసిన పత్రిక 1:9 ప్రకారం, మీరు సత్యవాక్యం అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రించబడ్డారు అని ఉంది కదా. సో మనం ఆల్రెడీ ముద్రించబడ్డాం. ఈ ముద్ర ఏంటి అని? మనం పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించబడ్డాం కదా. ఇది ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి మాట్లాడుతుంది. దీస్ ఆర్ స్పెసిఫికలీ బిలాంగ్ టు ద నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఎందుకంటే ఆ శ్రమ కాలంలో రైట్ దేవుని యొక్క ప్రొటెక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I'll get to that very shortly. Okay, so let's first go to this. Vinay, by this time సంఘం ఇంకా ఆల్రెడీ ఎత్తబడి ఉంటది కదా. సో మనం ఆల్రెడీ ఎత్తబడి గుంపులో ఉంటాం. ర్యాప్చర్ అయిపోయింది సంఘము. సో మిగతా లోకంలో ఉన్న మిగతా జనాభా వాళ్ళ అంతట్లో కూడా దేర్ ఆర్ బోత్ జూస్ అండ్ జెంటైల్స్. ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఏం చేశారంటే, వారు మెస్సయ్యను తృణీకరించినందుకు, ఓకే, దేవుని వాక్యంలో ఏమంటే, మన అన్య జనులని ఆయన యొక్క సంఘంలోకి తీసుకురావడానికి దేవుడు వారిని కొద్ది కాలం ఏం చేశాడంట, పక్కకు పెట్టాడు. గాడ్ హ్యాస్ సెట్ దెమ్ అసైడ్ ఫర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్. ఎందుకంటే it becomes a very important point of scripture because there are some
that are wrongly teaching that the church has replaced Israel. ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఇంకా దేవునికి ప్రణాళిక వారికి లేదు, సంఘము ఇస్రాయేలులను ఇట్ హ్యాస్ రీప్లేస్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రీప్లేస్మెంట్ థియాలజీ. ఓకే, ఈ దినాల్లో కొంతమంది ప్రీచర్స్ అంటారు అనమాట, ఇంకా దేవుడు ఇస్రాయల్ తోటి పని అయిపోయింది, ఇంకా వారిని తృణీకరించేశాడు, ఇప్పుడు సంఘము ద చర్చ్ హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ ఇజ్రాయెల్ అని. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ మై స్టడీ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్ దట్ ఈస్ రాంగ్ డాక్ట్రిన్. లెట్ us look at Romans. ఒకసారి వెళ్ళండి రోమిల్ రాసిన పత్రిక, book of Romans 9 and chapter 11. ఇక్కడ రోమిలకు కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉండింది. యూనో, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వచ్చారు, చనిపోయారు, సువార్తలో వాట్ ఈస్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ ద నేషన్ ఇజ్రాయెల్? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే చాప్టర్ 9:1 లో తెలుగు చదువుతారా? నాకు బహు దుఃఖమును నా హృదయంలో మానని వేదనయు కలవు. క్రీస్తునందు నిజమే చెప్పుచున్నాను, అబద్ధమాడుట లేదు. పరిశుద్ధ ఆత్మయందు నా మనస్సాక్షి నాతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. సాధ్యమైన ఎడల దేహ సంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను క్రీస్తు నుండి వేరై శాపగ్రస్తుడనై ఉండగోరుదును. వీరు ఇజ్రాయేలీలు దత్తపుత్రత్వమును, మహిమయు, నిబంధనలను, ధర్మశాస్త్ర ప్రధానమును, అర్చనాచారాదులను, వాగ్దానములు వీరివి. చదవనా? కంటిన్యూ. చదువు. పితరులు 11:1 వీరివారు. ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 11:1 అన్న 9 చదువుతున్నాం. 9 ఓకే ఓకే. 5th verse. పితరులు వీరివారు, శరీరమును బట్టి క్రీస్తు వీరిలో పుట్టెను. ఈయన సర్వాధికారి అయిన దేవుడై ఉండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. అయితే చాలు. సో ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయుల పత్రిక చూసినట్లయితే జస్ట్ అంతకు ముందు వచనాల్లో యూనో అక్కడ దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి చెప్తూ తర్వాత ఏమంటాడు, నా యొక్క శరీర సంబంధమైన బంధువులు ఎవరు? ఇశ్రాయేలు. బికాస్ పాల్ వాజ్ అ జూ కదా, వారి గురించి నాకు ఎంతో బాధ ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్యులు రక్షింపబడుతున్నారు, వీరేమో మెస్సియాను విసర్జించారు కదా. అయితే క్వశ్చన్, వాళ్ళ మైండ్ లో క్వశ్చన్ ఏముందంటే, మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడు ఇక్కడ సంఘమును అంటే యూదులను అన్యులను కలిపి సంఘం చేశాడు కదా, అంటే ఆయన యూదుల్ని తృణీకరించాడా? ఆ క్వశ్చన్ కి చూడండి చాప్టర్ 11:1. చాప్టర్ అలాగైన ఎడల నేను అడుగునదేమనగా, దేవుడు తన ప్రజలను విసర్జించినా అట్లనరాదు, నేను కూడా ఇశ్రాయేలీయుడను. దేవుడు తన ప్రజలను విసర్జించిన. దేవుని ప్రజలు ఎవరు? ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు. ఏంటి, వారిని ప్రభు విసర్జించాడా? మరి సంఘాన్ని ఎన్నుకున్నాడు కదా, వారి సంగతి ఏంటంటే అట్లా అనరాదు. తర్వాత 2వ వచనము, నేను కూడా ఇశ్రాయేలీయుడను, అబ్రాహాము సంతానమందలి బెన్యామీను గోత్రమునందు పుట్టిన వాడును. తాను ముందెరిగిన తన ప్రజలను దేవుడు విసర్జింపలేదు. ఏలియాను గురించిన భాగం విసర్జింపలేదు. గాడ్ హ్యాస్ నాట్ రిజెక్టెడ్. అప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే verse 5 లో చెప్తారు చూడండి, అలాగుననే అప్పటి కాలమందు సైతము కృప యొక్క ఏర్పాటు చొప్పున శేషము మిగిలి ఉన్నది. అది కృప చేతనైన ఎడల మిగిలి ఉన్నది. అది కృప చేతనైన ఎడల శేషము మిగిలి ఉన్నది. సో ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటా ఉన్నాడంటే, క్వశ్చన్ ఏంటి, నిజంగా దేవుడు ఇశ్రాయేలును తృణీకరించేశాడా? సంఘం వచ్చింది కదా, ఇంకా మరి ఇశ్రాయేలుకి ప్రభుకి ఇంకా ప్రణాళిక లేదా అంటే దానికి ఏం జవాబు చెప్తున్నాడు? లేదు, దేవుడు వాళ్ళను తృణీకరించలేదు. మరి వారి సంగతి ఏంటి? మరి వారి సంగతి ఏంటి అంటే 11వ వచనం చూడండి. కాబట్టి నేను అడుగునదేమనగా, వారి పడిపోనట్టుగా తొట్టిల్లిరా అట్లన రాదు. వారికి రోషం పుట్టించుటకై వారి తోట్రుపాటు వలన అన్యజనులకు రక్షణ కలిగను. వారి తోట్రుపాటు లోకమునకు ఐశ్వర్యమును, వారి క్షీణ దశ అన్యజనులకు ఐశ్వర్యము అయిన ఎడల వారి పరిపూర్ణత ఎంతో ఎక్కువగా ఐశ్వర్యకరమగును. సో ఏమంటాడు ఇక్కడ, వారు ప్రభుని తృణీకరించినందుకు ప్రభు ఏం చేశాడు? అన్ని జనులకు రక్షణ ఇచ్చి వారిని ఆయన యొక్క సంఘం చేర్చుకున్నాడు. సో తర్వాత 25వ వచనం మనకి, అంటే 9th, 10th, 11th లో చాలా ఉన్నాయి సంగతులు. ఇట్స్ డాక్ట్రినల్లీ రిచ్ ప్యాసేజ్, కానీ జస్ట్ సీ verse 25. సహోదరులారా, మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులని అనుకోకుండానట్లు
ఈ మర్మము మీరు తెలుసుకొన గోరుచున్నాను, అదేమనగా అన్యజనులు ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు ఇజ్రాయేలునకు కఠిన మనసు కొంత మట్టుకు కలిగెను. చాలు. అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు. సంపూర్ణమగునట్లు. అదేంటి అంటే సంఘములో ఎవరైతే ప్రభు ఎన్నుకొని అని రక్షించాడో వారు సంపూర్ణమయ్యేంత వరకు ఇశ్రాయేలుకి ఏం చేశాడంట? కఠిన మనసు. కఠిన మనస్సు, పార్షియల్ హార్డనింగ్ అంటాడు. శేషము ఎప్పుడు ఉంది ప్రభువుకు కదా, కానీ వారికి ఏం చేశాడంట? కఠిన మనసు ప్రభువు కలుగజేశాడు. కానీ దాని తర్వాత వచ్చిన 26వ వచనంలో వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు సియోనులో నుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి భక్తిహీనతను తొలగించును. నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని వ్రాయబడినట్టు ఇశ్రాయేలు జనులందరూ రక్షింపబడుదురు. ఇశ్రాయేలు జనులందరూ రక్షింపబడు. రక్షింపబడుదురు. ఓకే, సో ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పే మాట ఏమంటే, ఇప్పుడు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రభు తృణీకరించలేదు. ఏంటి? అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల ద్వారా ప్రభు ఏదైతే వాడికి చేశారో, వాగ్దానం చేశాడో, ఆ వాగ్దానాన్ని ప్రభు తృణీకరించలేదు. కానీ ప్రభు యొక్క జ్ఞానం ఎటువంటిదంటే ఏంటి? మెస్సియాను ఆయన ఈ లోకాన్ని పంపించినప్పుడు వారు ఏం చేశారు? మెస్సియాను తృణీకరించారు, ఆయన్ను సిలువ వేశారు. ప్రభు యొక్క జ్ఞానంలో, ఇన్ హిస్ విజ్డమ్, వాట్ హి డిడ్, హీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ద చర్చ్ విత్ బోత్ జూ అండ్ జెంటైల్. యూదుల్లో కొంతమంది రక్షించుకున్నాడు, అన్యుల్లో కొంతమందిని రక్షించుకొని వారిని సంఘంగా కట్టాడు. కట్టి ఆయనకు ప్రణాళిక చొప్పున ఈ లోకం కొనసాగినప్పుడు ఒక దినాన్ని ఏం చేస్తాడు? తన సంఘాన్ని లోకంలో నుండి వెళ్ళిపోతాడు. ఇన్ ద ర్యాప్చర్ దేర్ విల్ బి టేకెన్ అప్. అది అయిన తరువాత ప్రభు ప్రణాళిక ఏంటి? ఇశ్రాయేలీయులు అందరూ రక్షింపబడాలి. God has a plan for Israel. He is going to save them, but is in the future. ఇప్పుడు మనం ప్రకటన గ్రంథంలో 7లో చూసేది, ఇట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఈ రోజు మనం ఒక యూదుని పట్టుకొని, బాబు నీ గోత్రం ఏదంటే వారికి తెలియదు. ఎందుకు తెలుసా? AD 70లో వారు ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళ జీనియాలజీస్ అన్ని టెంపుల్లో రికార్డ్ అయి ఉండే. యూదులకు టెంపుల్ యూస్ టు బి ద రికార్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడీస్ జీనియాలజీ. AD 70లో ఎప్పుడైతే ఆ టెంపుల్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిందో దాంతో పాటు రికార్డ్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ అయినాయి. ఓన్లీ గాడ్ నోస్ ద జూ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ట్రైబ్. అందుకని ఇక్కడ 7వ అధ్యాయంలో పరలోకం నుండి దూత విత్ దట్ స్పెసిఫిక్ అసైన్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెంట్ ఆన్ టు ది ఎర్త్, అండ్ ఓన్లీ గాడ్, బికాస్ హీ నోస్, he is going to give that knowledge to the angel, and the angel is going to specifically pick 12,000 from each tribe to seal them. Okay, ఈ 144 మంది, these will become the evangelists to the Jews on the earth. అప్పుడు ఎవరైతే యూదులు ఈ లోకంలో ఉంటారో ఈ 144,000 మంది వెళ్ళి వారికి సువార్త ప్రకటించి ఇశ్రాయేలు అందరినీ ప్రభు రక్షించబోతున్నాడు. ఓకే, Romans 11లో all Israel will be saved అంటే these are the 144,000 evangelists, Jewish evangelists that are going to be specifically sent by God during the tribulation to go preach the gospel to the Jewish people, and God is going to save them. ఓకే, సో మనకి ప్రకటనలో యూదులు కనపడితే దేవుడు వారిని సీల్ చేస్తాడు ఆయన నామముతో, ఆయన తండ్రి నామముతో కదా. సో వీ కెనాట్ దెన్ సే ద చర్చ్ హెస్ రీప్లేస్డ్ ఇజ్రాయెల్. ద చర్చ్ హెస్ నాట్ రీప్లేస్డ్ ఇజ్రాయెల్. ఇప్పుడు చర్చ్ అనే దాంట్లో మారుమనసు పొందిన యూదులు ఉన్నారు, మనందరము అన్యులం కదా. ఇట్ ఈస్ బోత్ జూ అండ్ జెంటైల్. అందుకనే అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీయులకు రాసినప్పుడు, కొలస్సీయులకు రాసినప్పుడు ఏమంటాడు? ఆ యొక్క మధ్య గోడను ప్రభు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో హీ బ్రోక్ డౌన్ ద మిడిల్ వాల్ ఆఫ్ పార్టిషన్. పేతురు యూదుడు కొర్నేలి ఇంటికి పంపించాడు సువార్త తీసుకెళ్ళడానికి కదా. యూదులు రక్షింపబడ్డారు, అన్ని జనులు కూడా రక్షింపబడ్డారు, వారందరూ కలిసి ప్రభు సంఘం. కానీ ఆఫ్టర్ ద ర్యాప్చర్ హ్యాపెన్స్, సంఘము లోకములో నుండి తీసుకొని వెళ్ళబోయి తర్వాత యూదులందరినీ ప్రభు సమకూర్చని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన అబ్రాహాముకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు,
కదా. ఐ మేక్ ఎన్ ఎవర్ లాస్టింగ్ కవెనెంట్, నిత్య నిబంధన. కాబట్టి ఆ నిబంధన ప్రభు మర్చిపోలేదు. సో గాడ్ స్టిల్ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఫర్ ద నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఈ రోజే మనం న్యూస్ చూసాం కదా, ఆ సిన్వార్ని కూడా చంపేశారు జ్యూస్. ఈ రోజు ఎవరైతే October 7th వారిని అందరినీ 1200 పీపుల్ చంపారో వాడిని ఈరోజు చంపేశారు. ఓకే, ఇంకా మనకి యాజ్ వి గో ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ వి విల్ సీ ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫోకస్డ్ ఆన్ జెరూసలేం. దట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్. తర్వాత మనము 10, 11, 12 అధ్యాయాలు చూస్తే అక్కడికే ప్రభు ఇద్దరు సాక్షులను పంపనంటున్నాడు, వారిని అక్కడ చంపనంటున్నారు, అక్కడ మందిరాన్ని యాంటీ క్రైస్ట్ డిసిక్రేట్ చేయాలంటున్నాడు. ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫోకస్డ్ ఆన్ జెరూసలేం. దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్. బట్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఇక్కడ దేవుడు యోహానుకి చూపెట్టేది ఏమంటే 12,000 ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ట్రైబ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ. ఓకే, అండ్ దే విల్ హ్యావ్ దిస్ సీల్. ఎందుకంటే ఈ మిగతా 4 ఏంజల్స్ వి సీ ఇన్ verses 1 and 2, when they bring destruction, right, they will not be able to harm these 144,000 because they are protected by God. అర్థమైందా? అందుకనే దేవుడు ఈ ఏంజల్ పంపించి ఏమంటాడు, వెయిట్ 1 minute, లెట్ us seal these people. ఓకే, ఇక్కడ 12 గోత్రాలు, దాను గోత్రము ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్, కానీ లేవి గోత్రం యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనము పాత నిబంధనలు చూస్తే లేవీలకు ఎటువంటి ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు. వారు లీవైట్స్ వేర్ సర్వెంట్స్ ఇన్ ద టెంపుల్ కదా, వారు పరిచారం చేసేవారు. ఏంటది? యెహోవాయే వారికి స్వాస్థ్యం అని ఉంటుంది. యెహోవాయే వారికి స్వాస్థ్యం. కాబట్టి ఏమంటాడు 144,000, కానీ లేవి ఉంటారు చూడండి verse 7 లో, ఫ్రమ్ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ లీవై 12,000 కదా. అందుకనే దేవుడు ఆ 12 గోత్రాలు ఏం చేశాడంటే లేవికి ఇవ్వలేదు, కానీ యోసేపుకి 2 ఇచ్చాడు, మనస్సే, ఎఫ్రాయిం కదా. సో ఇక్కడ 12 లో వి సీ మనస్సే మెన్షన్, and when they say tribe of Joseph, most likely is the rest of the tribe of Joseph, that is Ephraim. Okay, ఇక్కడ దాను చాలా మంది, again there's a lot of speculation, we don't have any scriptural explanation why Dan is not mentioned అంటే explicitly. ఇందుకు బట్టి దాను సెలెక్ట్ చేయలేదని తెలియదు, కానీ దేర్ ఇస్ సమ్ ఇండికేషన్. చూడండి న్యాయాధిపతులు, జడ్జెస్ చాప్టర్ 18. న్యాయాధిపతులు చివర్లో దాను గోత్రం ఉండదు కదా. యా, బట్ జడ్జెస్ 18 లో this is most likely the explanation, but I'm making sure I tell you it is likely the explanation, because దాను గోత్రం ఏమైపోయిందంటే వీరు అన్యజనులను పెళ్ళాడి అన్యజనులతో వారు సాంగత్యము చేసి న్యాయాధిపతుల 18, యాక్చువల్లీ యూ కెన్ రీడ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ verse 14 to 31. ఇక్కడ దాని గోత్రాలు ఏం చేసి అంటే మైకా యొక్క విగ్రహాలను తీసుకొని ఆ విగ్రహారాధన చేసి అన్యజనులతో వివాహం చేసి వారి గోత్రము ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ప్యూర్, ఇట్ హాస్ రిజెక్టెడ్ ద లార్డ్. ఏంటి? ప్రభును విసర్జించిన గోత్రంగా దాను ఒక ఉదాహరణగా మిగిలిపోయింది. అయితే దేవుడు ఏం చేశాడు దాను గోత్రాన్ని లేకుండా చేశాడు. మిగతా చాలా మంది పాపం చేశారు కదా, మిగతా గోత్రం వారు కూడా పాపం చేశారు, కానీ దేర్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ రెమినెంట్. అందుకని రోమిల పత్రిక 11 ఒక శేషం ప్రతి గోత్రంలో. బికాస్ ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా, ఇప్పుడు మనము అంత ఆలోచించాం కదా, ఒకసారి గమనించండి, యేసుక్రీస్తు వారు యూదా గోత్రం నుంచి వచ్చాడు కదా, యూదా గోత్రపు సింహం కదా. యూదా గోత్రపు సింహం అంటే ఇమాజిన్ చేయండి, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు, తర్వాత యూదా గోత్రం వారు మాత్రమే అప్పటి నుండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జన్మించినంత మట్టుకు తన పితరులందరూ ఆ గోత్రం చెందిన వారే ఉండాలి. ఆయన యూదా గోత్రము వాడైతే, అందుకనే దేవుడు అక్కడ లేవీకాండం కానీ, సంఖ్యాకాండం కానీ, ద్వితీయోపదేశ కాండంలో కానీ మన దాని ఏమంటారు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు అంత ఖండితంగా చెప్తాడు,
ఏమని? యూ షుడ్ ఓన్లీ మ్యారీ ఇన్ యువర్ ట్రైబ్, రైట్? డు నాట్ మ్యారీ అవుట్ సైడ్. ఎందుకు? గాడ్ హ్యాస్ అ ప్లాన్. కానీ ఎప్పుడైతే వారు శేషము లేకుండా దేవుని నామాన్ని విసర్జించి కదా బయటికి వెళ్ళి చేస్తున్నారు. అందుకనే ఇంకోటి చూడండి ఒకసారి, లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం చూడండి. సారీ, లూకా సువార్త ఒకటి కాదు, మన మొదటి సమయాలు మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం చూడండి. ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామాతాయి మెప్సిఫుము పట్టణపు వాడు ఒకడుండెను. అతని ఎల్కానా. అతడు ఎఫ్రాయిమీయుడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఏలీహునకు యెరోహాము కుమారుడు. అతనికి 2 భార్యలు ఉండరు. తర్వాత చూస్తే ఆయన భార్యలు కూడా వారు కూడా ఎఫ్రాయిము గోత్రం వారు. యునో దే ఆర్ బోత్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ ఇఫ్రాయిం. సిమిలర్లీ మనం చూస్తే ఇక్కడ జకరియా, లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో జకరియా ఆయన భార్య వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ ఏరన్ ఉంటది. వారు పరిచారం చేస్తున్నారు కదా దేవుని యొక్క. చూడండి లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయము 5వ వచనంలో. యూదా దేశపు రాజైన ఏరోదు దినములో మొదట అబియా తరగతిలోనున్న జకరియా అను ఒక యాజకుడును. అతని భార్య కుమార్తెలలో ఒకటి, ఆమె పేరు ఎలిజబెత్. జకరియా యాజకుడు. యాజకుడు అంటే ఏ గోత్రము? లేవి గోత్రము. అహరోను కూడా హీ వాజ్ ద హై ప్రీస్ట్ కదా. సో we have these glimpses in the scripture. మనం అంటే చదివినప్పుడు కొన్నిసార్లు we just gloss over the fact, కానీ దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో రాసి పెట్టాడు. అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వంశము చూస్తే మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయం కానీ లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం కానీ యూ కెన్ ట్రాక్ ఆల్ ద పీపుల్ త్రూ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ జూడా. ఓకే, సో దేవుడు ఏం చేశాడంటే హీ గేవ్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. హీ సెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఏంటి టు బి దేర్, ఏం చేశాడు? యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ట్రైబల్ ప్యూరిటీ. ఓకే, సో ఈ దాని గోత్రం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అన్యుల్ని వివాహం చేసుకొని అన్య దేవతలకు పూజ చేస్తూ దే కంటామినేటెడ్ దేర్ ట్రైబ్ సో దట్ దేర్ వాజ్ నో రెమినెంట్ లెఫ్ట్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ లైక్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై డాన్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి డాగ్మాటిక్, యూనో ఏంటి ఇదే రీజన్ అని నేను చెప్పట్లేదు. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై Dan is not meant, most likely reason. If you read the Old Testament history, Dan was one of the most wicked tribes. They rejected the Lord. They did not want to follow God's plan. అందుకని మనకు కూడా అదొక పాఠం ఏంటంటే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనకి ఏం చెప్తాడు? హీ గివ్స్ us the word of God for our good కదా. మన మంచి కోరి ప్రభు వాక్యం ఇస్తాడు. మనం వాక్యాన్ని విసర్జించి దానికి తిరుగుగా చేస్తే ఏమైపోద్ది? It does not diminish God's glory. We lose the blessing. ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అన్న ఈ వాళ్ళే చేసుకోవాలని కొంతమంది అంటే అన్యులు వేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే సిమిలర్ క్యాస్టిజమే కదా, సేమ్ క్యాస్ట్ మీ గోత్రం మీరే చేసుకోవాలి అట్లా అని, అంటే మీ రోల్ మీరే చేసుకోవాలి, మా సంప్రదాయాలు వాళ్ళు క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు? వాళ్ళు మా సాంప్రదాయాలు ఒకటి ఉంటాయి, మీ అందరం ఒకలా ఉంటాం కాబట్టి మా క్యాస్ట్ వాళ్ళని చేసుకుంటేనే బెటర్ గా ఉంటది అని చెప్పేసి వాళ్ళ థింకింగ్ కదా. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వాళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా రైటే కదా, వీళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ తో కంపారిజన్ అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్. బట్ ఐ డోంట్ అగ్రీ. దాన్ని అండర్స్టాండ్ డిఫైన్ చేయాలి. అగైన్ దట్స్ అ గుడ్ ఆర్గ్యుమెంట్, కానీ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అ బిలీవర్ ద స్క్రిప్చర్ హ్యాస్ డన్ అవే విత్ దోస్ డిఫరెన్సెస్ కదా. యూదులకు అన్యులకు మధ్య ఏం చేశాడంట? ఆ యొక్క వాల్ ఆఫ్ పార్టిషన్ ప్రభు తీసివేశాడు. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ద జడ్జ్మెంట్ టైం. ఇది శ్రమ కాలములో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇది ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ప్రభు హీ గేవ్ ది స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఎందుకంటే లేవీలు ఏం చేయాలా? వారి గోత్రం వారు ఎవ్రీ మేల్ బిట్వీన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 20 and 50 హ్యాస్ టు సర్వ్ ఇన్ ద టాబర్నాకిల్. సమాజ మందిరంలో వాడు తప్పకుండా పరిచర్య చేయాలి. కాబట్టి వారి అది కంటామినేట్ అయితే ఏమైపోతుంది? శాస్త్రులు ఎవరో ఏంటి తెలీదు. సో అందుకని ప్రభు ఏం చేశాడు? యూదులకు ఆ యొక్క సిస్టమ్ ని ఏర్పరిచాడు, అన్యులకు ఆ సిస్టమ్ లేదు. రైట్?
యూదులకు అది ఎందుకంటే ఆఖరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యూదా గోత్రం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి క్వశ్చనే లేదు. రైట్ సునీల్, యు వాంట్ యాడ్ సంథింగ్? The whole purpose of tribal purity and separation from others and circumcision is to Christ to arrive. So once Christ has arrived, there is no need for any of those things. అందుకనే ఆ హెరిడిటరీ చార్ట్స్ అన్ని మాయమైపోయినాయి. నోబడి నోస్ విచ్ ట్రైబ్ దే బిలాంగ్ టు. యా, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఈ కౌంట్ కూడా ఉండదు కదండి. యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు, దెన్ సంఘం ఎత్తబడింది. సో ఆల్ పాయింటింగ్ టు క్రీస్తే ఉండాలి కదా ఈ కౌంటింగ్, ఈ గోత్రాలు ఇక్కడ. సో ఈవెన్ ఇది ఆ కౌంట్ చేసే వాళ్ళకి మేము ఈ గోత్రం అని కూడా తెలియదు. వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ ఏ గోత్రం ఉన్నావు. ఇది ఏంటంటే దేవుడు ప్రామిస్ చేసి హిస్ విల్లుని బట్టి ఇంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ అందులో ఉన్న వాళ్ళకి మేము ఈ గోత్రం అని తెలియదు. అన్లెస్ ఏదో కొందరికి ఇప్పుడు పేర్లు కోహెన్ అని ఉంటే లేవి అట్లా కొద్దిగా గెస్ చేయొచ్చు, కానీ చాలా ఇంటర్మిక్సింగ్ అయింది. సో ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా పోయి ఎవరినైనా నువ్వు ఏ ట్రైబ్ అని అడిగితే ఐ డోంట్ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎందుకంటే the entire plan of God ultimately, if you look at the big picture of the tribulation kada, we are now in the first 3.5 years. Sangam lepabadindi, right? It launches the tribulation. So first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal open aine kada. So ఈ antichrist ఏం చేస్తా అంటే he'll come with this false promise of peace, and now he's in the process of consolidating power. Okay, ఆ సమయంలో ప్రభు కూడా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎవరైతే ఆ యొక్క శ్రమ కాలంలో రక్షణ పొందుతారో వారిని భద్రపరుస్తూ వస్తున్నాడు. హీస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద గ్రేట్ ట్రిబ్యులేషన్. ఏమైపోతుందంటే ఇన్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యులేషన్, ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ 3.5 years, ది యాంటై క్రైస్ట్ విల్ డిక్లేర్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి గాడ్. మనం ఆ టైంకి వచ్చినప్పుడు చూస్తాం రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 10, 11, 12లో. హీల్ డిక్లేర్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి గాడ్. హీ విల్ ఎంటర్ ద టెంపుల్ ఇన్ జెరూసలేం and he will offer a sacrifice and desecrate the temple. Adi tirugubadinappudu, that's when he will unleash the great tribulation. Okay, so the entire world history, endukante God in his wisdom he chose Jerusalem as the fulcrum of history kada. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వచ్చింది అక్కడే, ఆయన సిలువ వేయబడింది అక్కడే. ఏంటి తర్వాత ఒక మాట చూడండి, జెకర్యా గ్రంథము చూడండి, జెకర్యా గ్రంథము పాత నిబంధనలో జెకర్యా చాప్టర్ 14. జెకర్యా చాప్టర్ 14 verse 4. ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూర్పు తట్టునున్న ఒలీవ కొండ మీద ఆయన పాదములు ఉంచగా, ఒలీవ కొండ తూర్పు తట్టుకును పడమటి తట్టుకును నడిమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తరపు తట్టుకును సగము కొండ దక్షిణపు తట్టుకును జరుగును గనక విశాలమైన లోయ ఒకటి ఏర్పడింది. చాలు. ఆ దినమున, ఏ దినమున్నది? ఇది రెండవ ఆఫ్టర్ ద ట్రిబ్యులేషన్, ది ఎండ్ ఆఫ్ ద 7 years ఆఫ్ ట్రిబ్యులేషన్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏం చేస్తా అంట, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కమింగ్. అది రెండో రాకడ. ఆయన పాదములు ఎక్కడ తగులుతాయంట లోకంలో? యెరూషలేము ఎదుటనున్న ఒలీవ కొండ. సో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అంతా కూడా ఆయన యెరూషలేము బై మిస్టేక్ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్రహాము ఇస్సాకును అర్పించాడు చూడు, అది కూడా అక్కడే. అప్పటికి యెరూషలేము దానికి పేరు లేదు, మౌంట్ మొరియా అని ఉంది కదా, అదే కొండ. సో అబ్రహాముకి అదే కొండ తీసుకెళ్ళాడు ప్రభు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అక్కడే సిలువ వేయబడ్డాడు, ఆయన అక్కడే ఆరోహణం అయ్యాడు కదా బెతనీ దగ్గర యెరూషలేం చుట్టూ, తర్వాత అక్కడికే రానే ఉన్నాడు. కాబట్టి ది ఎంటైర్ వరల్డ్ హిస్టరీ ఇస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, అందుకనే క్రీస్తు విరోధి యాంటీ క్రైస్ట్ ఆల్సో ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫోకస్డ్ ఆన్ జెరూసలేం. ఆల్ ద నేషన్స్ విల్ కమ్ అగేన్స్ట్ జెరూసలేం because enemy, remember who is behind all that? It is Satan. Right? And Satan's goal is to win victory over the plan of God. సో దేవుడు యెరూషలేం ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి సాతాను ఏం చేస్తాడు, తన ఫోర్సెస్ అంతటిని కూడా యెరూషలేంకి అగేన్స్ట్ గా తేవాలని, యూదులకు అగేన్స్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యు జస్ట్ సీ అవర్ మోడర్న్ డే ఏజ్, ఇజ్రాయెల్, యూ కెన్ డ్రైవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్
in about 8 hours. Okay, you can drive from east to west in 3 hours. అంత చిన్న కంట్రీ ఇజ్రాయెల్. మీరు చూసినట్టయితే ఇజ్రాయెల్ యువతల సైడ్ జోర్డన్, యువతల సైడ్ దాని ఏమంటారు సౌదీ అరేబియా ఉంటది. ఈ సరౌండెడ్ బై ముస్లిం కంట్రీస్, రైట్? Muslim have so much land, so much oil, so much wealth. Why are all of them focused only on Israel? కావాల్సినంత ల్యాండ్ ఉంది, కావాల్సినంత డబ్బు ఉంది. They can go to Africa, all these places. Why are all the nations of the world only focused on Israel? Because that is what the God is allowing the enemy to focus on, because they are the people of God. దేవుడు వారిని ఎన్నుకున్నాడు కనుక ఏంటి లోకమంతా ఆ చిన్న ల్యాండ్. మేము వెళ్ళినప్పుడు we went from Jordan to Israel, then we entered from Egypt into Israel, right? It's completely different. మన ఈజిప్ట్ లో పోతా ఉంటే అంత ఎడారే, ఇస్రాయల్ లో దాటగానే పచ్చని, it is so green. We entered in Eliat, then we exited Israel to go into Jordan, right? And so, but ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి అదే ప్లేస్ లో అదే నేమ్ తో after 2000 years the same country was born in 1947, because it is God is protecting. So కాబట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే తన ప్రజలైన వారిని ప్రభు ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు. They were scattered, God brought them all back. So Israel is the only nation in the history of the world that was reborn in the same place with the same name after 2000 years. Because God is protecting. So ఈ ట్రిబులేషన్ టైంలో కూడా ఈ లోకంలో యూదులు ఉంటారు కదా, వారిని రక్షించుకోవాలని ప్రభుకి ఇంకా ప్రణాళిక ఉంది. They are not part of the church, but still God is going to protect them and save them through the tribulation. So he has now identified 144,000. See, we know in the Bible the number 12 speaks of the number of government. Okay, ప్రభు అందుకనే 12 శిష్యులను ఎన్నుకున్నాడు, 12 గోత్రాలు, రైట్? మన నూతన నిరీక్షణలో 12 గేట్స్ ఉంటాయి. It speaks of God's government. So here 12,000 from each tribe, right? God is going to seal them so that any judgment that God is going to pour out, దేవుని యొక్క ముద్ర వీరి మీద ఉంటది కాబట్టి వీరిని తాకదు. అది పర్పస్. దేవుడు వీళ్ళని ముద్రించే పర్పస్ ఏమంటే, దేవుడు ఏ యొక్క what you call శిక్ష ఈ లోకానికి పంపించిన, వాట్ ఎవర్ జడ్జ్మెంట్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు పోర్ అవుట్, తీర్పు, because they are sealed by God, it is kind of like that protection. It is a echo of what happened in Egypt కదా. తెలుసు కదా మనకి 10 తెగుళ్ళు అయిన తర్వాత లాస్ట్ ఏంటి? పాస్ ఓవర్. రక్తం ఉంటే ఏమైంది? మరణ దూత వారిని దాటి వెళ్ళిపోయింది. The plague did not touch them. So this is kind of like that protection God is going to give these people. So the couple of truths we have to learn is, one, the church has not replaced Israel. God still has a plan for the Jewish people, even during the tribulation. Okay? ఎందుకంటే ఈ చర్చ్ హెస్ రీప్లేస్డ్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇంకా దేవుడు అయిపోయింది, సో గాడ్ ఈస్ డన్ విత్ దెమ్, ద చర్చ్ హెస్ రీప్లేస్, సో యూదులకి దేవుడికి ప్లాన్ లేదని. కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చూస్తే మళ్ళా దేవుడు వారిని గోత్రం వచ్చి పిలుస్తున్నాడు కదా. హీఈస్ కాలింగ్ దెమ్ బై ఎవ్రీ ట్రైబ్ బికాస్ హీ హాజ్ అ ప్లాన్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్. చెప్పండి. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ జీసస్ జీనియాలజీలో చూస్తేనే తామార్ ఉంది కదా బ్రదర్. Is she an like Israelite or from other? Actually, Yesu Christ Prabhu వారి యొక్క genealogy-లో there are a number of women. Yeah, Rahab and Ruth, who is a Moabite, and Rahab is an Amalekite kada. But remember, the tribal thing comes from the father. Oh, okay. So the tribal line, the line of the tribe comes from the father side. అంటే యూ కెన్ బికమ్ అ జూ బై, వాళ్ళకు కూడా జూయిష్ బ్యాప్టిజం ఉండే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ జెంటైల్ బట్ యు అడాప్ట్ జూయిష్ పీపుల్ రిలీజన్ ఆర్ యు మ్యారీ సంబడి జూ, యూ కెన్ బికమ్ అ జూ త్రూ దట్ మ్యారేజ్.
యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జీనియాలజీ కూడా చూడండి, మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయం. వెరీ బ్రీఫ్లీ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. It's a fascinating study if you actually look at the names. There are 5 women. Bathsheba కూడా. You have Tamar, who was a harlot, Rahab, who was a harlot, Ruth was from Moab, Bathsheba was a Gentile, right? You know, and finally you have Mary. Huh? But everybody else is brought from the outside. It is also a picture of God's grace. ప్రభు యొక్క కృప. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బోయాజు రూతును వివాహం చేసుకున్నాడో, వాట్ హ్యాపెండ్? బై మ్యారేజ్ షీ వాస్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద కవనెంట్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, కానీ దాని గోత్రం ఏం చేశారంటే, అగైన్ ఇట్స్ అ గుడ్ అబ్జర్వేషన్, దాని గోత్రం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పెళ్లి చేసుకొని ఏమైంది, వారి యూదులను తేకుండా వీరు అటుపోయారు. మైకా యొక్క విగ్రహాలను ఆరాధించుకుంటే వీరు ప్రభువుకు దూరం అయిపోయారు. దే గేవ్ అప్ దేర్ జూయిష్నెస్ అండ్ బిగాన్ టు వర్షిప్ ఐడల్స్. అన్న అదే వినయ్ బ్రదర్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి నాకు తెలిసినంత వరకు దేర్ ఈస్ నో అబ్సల్యూట్ యూనో నెగిటివ్ ఇంటర్ ట్రైబల్ మ్యారేజ్ లేదు. ఓన్లీ జెంటైల్స్ తోటి మ్యారేజ్ చేసుకోవద్దని ఉంది, కానీ విత్ ఇన్ ద ట్రైబ్స్ దే ఆల్వేస్ మ్యారీడ్ కదా. సో అంటే మీరు అడిగిన కాస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అది. Yeah, actually what happened is, in some cases the Lord said you marry within the tribe, you know. Yeah, అదే మగపిల్లలు లేకపోతే చేసుకోవాలన్నారు, కానీ బట్ వంశము ప్రాపగేట్ చేయడానికి మగపిల్లలు లేకపోతే విత్ ఇన్ ద ట్రైబ్ పెళ్లి చేసుకోవాలి అమ్మాయి. బట్ I'll find the words. I don't remember the words, but yeah. ఇప్పుడు ఒకళ్ళ గోత్రంలో అందరికి అమ్మాయిలే ఉంటే మా గోత్రం ఎండ్ అయిపోతుంది, మా స్వాస్థ్యం రాదా అన్నప్పుడు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు కదన్నా. అప్పుడు గోత్రం వాళ్ళనే చేసుకోవాలని ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జడ్జెస్ చాప్టర్ 21. అది ఇక్కడ వీడికి 50 వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదన్న, వాళ్ళు బెన్యామిన్స్. బెన్యామిన్. ఇక్కడ ప్రభు ఆ యొక్క గోత్రము కంటిన్యూ అవ్వడానికి హీ గివ్స్, బట్ అగైన్ దట్ వాజ్ మోర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ దెన్ ద రూల్, రైట్? కండిషన్ పెట్టి చూస్తే బెన్యామీలు వెళ్ళి తిరగబడతారు కాబట్టి ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళు చనిపోతారు కదా, వాళ్ళు కొద్దిమంది మిగులుతారు, వాళ్ళకి పిల్లలు కొంతమంది మిగులుతారు. కాబట్టి అక్కడ ప్రభు ఆ గోత్రము కంటిన్యూ అవ్వడానికి when you have time, read chapter 21. You see God makes a provision, but as a general as a general rule, what God has given them is, as much as possible, you know, you marry within your own tribe, right? Because he wanted those people. But again, ultimately యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఆయన యొక్క వంశము క్లారిఫై అయిపోయిన తర్వాత there is no longer need, because God wanted to make sure. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, యేసుక్రీస్తు వారి వంశావళి లేదనుకోండి మనకి, అన్ని యూదా గోత్ర సింహం అంటే ఫస్ట్ ఏమంటారు? విశ్వసించని వారు తప్పు పట్టాలనుకున్న వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ కదా? హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ జూడా కదా? ఎందుకంటే మనకి ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో చూసాం, యూదా గోత్ర సింహము, హి ఇస్ ద లయన్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ జూడా. Once it is proven, there is no longer need. Therefore all the records are lost. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో దేవునికి మాత్రమే తెలుసు. But the goal there is to protect them from any judgment that is going to come on the earth. So first verses 4 to 8 లో ఆ 12 గోత్రాల పేర్లు ప్రభు ఇస్తాడు. And then verse 9 లో what John is given is, from verse 9 all the way to verse 17, is a snapshot of the ultimate future. End of the tribulation lo ఏమవుతుందో అన్నదానికి ఇట్స్ అ ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఈ 12 గోత్రాల్లో 12,000 మంది, 144,000 are going to be doing the work of an evangelist, right? But what is the result of overall evangelism that is going to happen during the tribulation అన్నదానికి verse 9 నుంచి verse 17 దాకా God is going to give another, he's giving John a picture so that John is not discouraged. కదా?
ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, లెట్స్ పుట్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ జాన్ షూస్. ఓకే, గాడ్ ఈస్ షోయింగ్ అస్, ఓకే ఫస్ట్ ఏంజల్ ఇది వచ్చింది, సెకండ్ ఏంజల్ 1/3 చచ్చిపోయారు, థర్డ్ ఏంజల్ సీ టర్న్ ఇంటూ బ్లడ్, ఫోర్త్ ఇవన్నీ అయిపోతుంటే ప్రభు ఏంటిది? చాప్టర్ 7 ఈస్ గాడ్స్ గ్రేస్, అ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్. ప్రభు అంటున్నాడు, యోహాను ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ దీంట్లో కూడా నా ప్రణాళిక ఉంది. యూదులకు ఐ హ్యావ్ అ స్టిల్ అ ప్లాన్. ఎందుకంటే ఇమాజిన్ హియర్ జాన్ ఈజ్ ఓన్లీ రైటింగ్ దిస్ ఇన్ AD 95. AD 95లో తనకి ప్రభుయి పిలిచారు. మనం ఇప్పుడు 2000 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తున్నాం. ఏంటి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సంఘం ఎలాగుంటది, ఎంతమంది అన్యులు రక్షింపబడతారు, అవన్నీ యోహానుకు తెలియదు. హీఈస్ జస్ట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గాడ్ టు కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. సో గాడ్ ఈస్ షోయింగ్ హిమ్ అ గ్లిమ్స్. ఏంటంటే ఆ గ్లిమ్స్ చూడండి, verse 9. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 1లో కూడా ఇప్పుడు రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తారని అడుగుతాడు కదా. సో డిసప్పాయింట్ కాకుండా వాళ్ళంతా చాలా తొందరలో ఉన్నారు. ప్రభా ఇప్పుడు చనిపోయి లేసావు కదా, ఇంకా నీ కింగ్డమ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుందా అని. ఫస్ట్ సెంచరీ డిసైపుల్స్ వర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అందుకనే తెస్సలోని రాసిన పత్రికలో చూడండి ఒకసారి, బిఫోర్ యూ గో టు వర్స్ 9, ఫస్ట్ తెస్సలోనియన్స్. ఆ సంఘస్థులు కూడా ప్రభు రాకడ కొరకై ఎంతో వేచి ఉన్నారంట. వర్స్ 9 and 10 చదువుతారా? ఏ చాప్టర్ అన్న? ఫస్ట్ తెస్సలోనియన్స్ 9 and 10. మరియు మాకెట్టి ప్రవేశం కలిగిన అక్కడి జనులు మమ్మను గూర్చి తెలియజెప్పుచున్నారు. మరి మీరు విగ్రహములను విడిచిపెట్టి జీవం గల వాడును సత్యవంతుడు నాకు దేవునికి దాసులగునట్లు దేవుడు మృతుల నుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబో ఉగ్రత నుండి మనల్ని తప్పించుచున్న ఆయన కుమారుడైన యేసు పరలోకం నుండి వచ్చినని మీరు ఎదురు చూచుటకును మీరు ఎలాగూ దేవుని వైపు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచున్నారు. ఎదురు చూచుటకు. They were actually a church that were waiting for the coming of the Lord. కొత్త నిబంధనలో మరలా అది కనబడుతుంది. కొత్త సంఘంలో అందరూ ఏం చేస్తా ఉన్నారు? వారు మారుమనసు పొందారు. they were meeting, but they were also eagerly waiting for the coming. అప్పుడే ప్రభు వచ్చేస్తాను, వారు వేచి ఉన్నారు. కాబట్టి యోహాను చూస్తున్నాడు, ఇది ఏంటి ప్రభు ఇంత దారుణం అవుతుందా? ఎందుకంటే ఇంకోటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో when he told, శిష్యులు అడుగుతారు కదా, యెరూషలేముని చూచి ఏమంటారు? అబ్బా ఎంత బాగుందంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటాడు, దేర్ ఇస్ అ టైం కమింగ్, ఒక్క రాయి మీద ఇంకో రాయి ఉండదంటాడు. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అక్కడ AD 70లో జరిగే దాని విషయమే చెప్తా ఉన్నాడు. కొన్నేమో ఆఖరి దినాల్లో అయ్యే చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ యోహాను AD 95లో he already saw the destruction of Jerusalem. ఇప్పటికి యెరూషలేం ఏమైపోయింది? It has been destroyed. So he's also gone through that. So he's eagerly expecting the Lord to come. Kabatti now you go to Revelation chapter 7 verse 9. After these things I looked. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆ యొక్క రెవల్యూషన్ లో ప్రభు ఏం చూపెడుతున్నా అంటే ఈ 144,000 ఆఫ్టర్ దే ఆర్ సీల్డ్ ఏమైపోద్దంట? a great multitude which no one could count. తర్వాత ఏమైపోద్ది? చదువుతారు 9. అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనములో నుండి, ప్రతి వంశంలో నుండి, ప్రజల్లో నుండి, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో నుండి వచ్చి ఎవడునూ లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సమూహము కనబడెను. వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకుని సింహాసనము ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుటను నిలవబడి సింహాసనీయుడైన మా దేవునికి గొర్రెపిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దంతో ఎలుగెత్తి చెప్పిరి. చూసారా, ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ చూపెడుతున్నారు దేవుడు యోహానుకు. ఒక పక్కేమో ఇశ్రాయేలీలు, రైట్, 144,000 Jews. కానీ ఆఖరికి వెన్ ది ఎంటైర్ మల్టిట్యూడ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ ఏమంట వర్స్ 9లో? ప్రతి జాతి, ప్రతి గోత్రము, ప్రతి ప్రజ, ప్రతి వంశం, ఆయా భాషలు మాట్లాడు. సో అల్టిమేట్లీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, when all is said and done, when my plan is complete, there are going to be people from what? Every nation, every tribe, every people and every. Okay, that's the final plan.
సో ఇక్కడ యోహానుకు ప్రభు ప్రోత్సాహపరచడానికి చెప్తున్నాడు, ఆఖరికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఎవ్రీ దేర్స్ గోయింగ్ టు బి అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, కానీ దిస్ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఇస్ టు సేవ్ మై పీపుల్ ద జూస్. ఓకే, we're out of time, we'll pause there. So God willing, next week we will pick up from verse 9. ఎందుకంటే these people that are on the throne in verse 9 are a special group of people. I will give you a hint. Verse 14 చదివితే తెలిసిపోతుంది వీరెవరు. అయ్యా గ్రేట్ ట్రిబ్యులేషన్. చదవండి. అయ్యా నీకే తెలియననగా అతడు ఇలాగు నాతో చెప్పెను, వీరు మహాశ్రమల నుండి వచ్చిన వారు గొర్రెపిల్ల రక్తంలో తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు చేసుకుని. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే వీరు గొప్ప శ్రమలో నుండి, వీరు మహాశ్రమలో నుండి వచ్చిన వారు. మహాశ్రమంలో వచ్చిన. సో అంటే ఏంటి, శ్రమకాలంలో సంఘం ఎత్తబడుతుంది, కానీ శ్రమకాలంలో కూడా ప్రభు యూదులను మాత్రమే కాకుండా అన్యజనులు కూడా కొంతమందిని రక్షింపవచ్చు. సో గాడ్ హ్యాస్ అ ప్లాన్. అన్న ఈ 144,000 ఎవాంజలిస్ట్ ఓన్లీ జూస్ కాదు కదా, ఫర్ ద ఎంటైర్. దేర్ ఆర్ టూ. కొంతమంది థింక్ దే ఆర్ ఫర్ ది హోల్ వరల్డ్. అగైన్ ద స్క్రిప్చర్ డజంట్ మేక్ ఇట్ exactly clear. ఎందుకంటే in Revelation chapter 11 we have the two witnesses that comes from heaven too, right? So వీళ్ళు ఈ 144,000 they can primarily to the Jews, but also it could be extension to the world at large. Okay. But the scripture does not clarify saying whether it is uniquely to the Jews or overall, but the end result is going to be people from every nation, every tribe, every people and every tongue are going to be saved during the tribulation. సో ట్రిబులేషన్ లో కూడా వీళ్ళందరూ చాలా మంది సేవ్ అవుతారని నుండి 14 నుండి మనం దేవుని వాక్యం ప్రకారం, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే అదే కదా మనం చెప్పింది. ప్రతి భాష నుండి వీరందరూ మహాశ్రమలో నుండి వచ్చిన వారు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సమ్, బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో త్రూ ద ట్రిబులేషన్. ఓకే, God willing, next week we will pick up from verse 9. Okay? Yeah, sure. Brother Ramesh, pray చేస్తారా? కృపా కనికరంగల సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రేమాసంపైన గొప్ప తండ్రి, మీ పాదం వేల స్తుతులు స్తోత్రాలు నా తండ్రి. ప్రభు నా తండ్రి, సాయంకాల సమయం ప్రభా నా తండ్రి, మరి బ్రదర్స్ మరి కూర్చొని ప్రభావ మీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మరి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి బ్రదర్ ద్వారా మాకు అనుగ్రహించిన యొక్క మరి బైబిల్ స్టడీ విషయంలో అన్ని విషయాలను దీవించి ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని మీరే మీ యొక్క శక్తి బలంలో మేము మరింత నా తండ్రి నా దేవ వాక్యంలో బలపరచడానికి మీరు సహాయం చేయమని ప్రవేశనామ పేట వినయంతో బతిమాలుచున్నాను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you all. Yeah, thank you, brother. Yeah.